the class or the object باره کې اوسو خبره تشریح کړې. And now we are discussing the data members of function, how to define it. याद साथे the class and the object creation mungo ko चाहे your class or your object singa create कीगी singa दागे से creation कोमा class and object. Class and object तरकीब तासुवी चुड़ा class जमुंगा already पर मुंगे विच दा your blueprint थे blueprint of your code etc. चिपाई के तासरा data members पूरे शाबास and data functions पढ़ाती. अब याद आ class चिकला compile शी compiled class चिकला तासरा कम class compiled की क्या ना बस बिलाल और दा compiled class था is called an object. अगर इतना मुझे सिविल इशू object होते मिल की उस class and object creation चिकले की था उसरा उस पर मुंगा the class बारे की उसो खबरें तशरीह करे उस दागे data members define को यानी the access modifiers चिकम मुंग सरीदी यानी the public the private ददी modifier या protected ददी modified तज़रा सब access modifier protected या protect etc. So the modified tazara access modifier ta chbe mung bade ki data members single defined ko data members par mung data functions defined ka kana chbe is da dev c++ taralama aw pade ki kade dev c++ tarashe tasu par mung the class aga method defined ka ch aw class pa mung sara पदी शक्ल के भी like say for example जरा हम देश हैं new था और पदी new के source file रखलमा that's a store com soft com is answer or let me compile it. No munga the class and object example माता सुल दासे दर को hash include and then iostream or hash include या whatever कम था उसे using namespace std etc. No using namespace std etc. और बे दागे नमा class reserved word या keyword define कर और दागे ना पस my class name चिकम दे अमी define कर और the class scope में शुरू कर देसे ना पदे class की मां परुन your public function define कर चा public function definition yes मुंसर सो वंसलम च wide say for example display या any name ता सोवर कोलिश और दागी बारे की मौजूद जो see out this is my first class this is my first class etc. और ब्या में दागा class चुकम दे तरदे हद पोरी खुसे for example the above code is defined by the class दा मुसरा class शो उस पसंद दे class चुकम दे object जोड़ो ना और दागी दा परमुंगा main तराजू और पमेन की दिसे ना the class name चिकम तासर मौजूद the my class so I have to use there say for example an access modifier public तनो माता उस तपरुन the public बारा क्यूवे चबई say for example the wide display function the display function चिकम मुंसरे दे function can be accessible the accessible दे from everywhere in the scope पदे everywhere in the scope मतलब दा दे चदा मुंगा हर ज़ेन access कोलिश ज़का मुंगा already the public बारा के public private and protected कलम चिमुंगा data members define को नो आगा मुंगा private को कलम चिमुंगा से for example function define को नो आगा मुंगा public सातु लकज़ा बस simple मिसाल लदर कम Microsoft Word के तास यो new file अखले कना नो दा new file दा हर चादा पारे new file दे नो दा public ते मासरा और कुछ अर्थ से for example तासो file पखबल नुमान दे सफ्ट के नो दा file सिर्फ तासो ताल्लुक़ साथी दक्का से मुंसर जिसोना function दिया हमेशा दा पारे मुंगा public सातु नो मतलब दारी चे पदे everywhere in the scope of the say class an object जब भी पदे class के चदा सोना function मुंगा define को as a public दा मुंगा डेर पासाना सर आल तकाल कोली शु कुतासो private को या साथे भी आतासो में शेकाल कोली उस तासो define कोम दता नो मुंगा already the class of the object बारे के सिर्फ यो दा खबरें डिस्कस को कना चियात साथे the class जिसोना खबरें दी you have to mention that sabata सुनो so question कोली शी चिदा class न दे
د کلاس فنکشنز अब हमेशा لپاره موږ سره سي هغه به اکسس موډیفایر به الته کې تاسو ډیفاین کوئ پبلک به تاسو ډیفاین کوئ او یاد ساتئ د کلاس ډیټا ممبرز چې کوم دي او ډیټا ممبرز تاسو ما ویلو چې هغه زموږ ویریبلز دي अब همیشه لپاره سي अब تاسو سره پرایویټ وي دا خبره به تاسو مست یاد ساتئ سبا د کوېسچن کولی شي یو کوېسچن د راتلی شي تاسو ته په اوپس کې سی پلس پلس کې چې سه فار ایگزامپل define say private and public access modifier او تاسو ته ما already ویلی مو پرون چې دا say دا public and say دا private چې کوم دی د access modifier وته اصل کې ویل کیږي these are access modifiers نو یاد ساتئ public and private چې کوم دی دا د کلاس د ټول نه important objects د ټول نه important sections دي دا د successors دي دا پبلک او پرایویټ چې کوم دی دا د اکسس موډیفایر ویل کیږي او چې کله موږ یو کلاس کې یو فنکشن ډیفاین کوو دا غي د لپاره موږ هغه فنکشن پبلک اخلو او چې څونه ویریبلز موږ اخلو دا غي د لپاره موږ پرایویټ کوو یاد ساتئ ویریبل کین ناٹ بی اکسسډ within the namespace نو موږ سره پرایویټ وي تاسو یو سمپل مثال در کوم په تاسو ډېر په اسانه سره پېښه موږ ډیفاین کولی شو چې یو ویریبل چې کوم دی هغه از publicly defined کو خو هغه ټیک پروګرامینګ پریکټیس نه دي تاسو ته سافټویر انجینیرینګ یو سبجیکټ درست روان دي پای کې به تاسو طریقې به استعمالوي د کوډ میتھډز تاسو ته چې نه دا طریقه خو تعالی آوټپوټ درکې بٹ this is a wrong thing to learn say for example دا تاسو جوړول شي او چې say for example یو صحیح طریقې سره ته مینیج کې ولې مونږ نقشه جوړو دی وجه ار یو کس کوډ جوړي خو هغه irregular shapes کې به مونږ سره کو ته په پلان باندې جوړ کې په نقشه باندې جوړ کې نو ستا each and everything مخکې نه پته ولګي چې او this is a true and good house that I built before so دی وجنا کلم چې سافټویر انجینیرینګ رولز مونږ وایو نو مونږ ډیفاین کولیم چې به یو ویریبل مونږ پبلکلی ډیفاین کو دا غي نقصان مونږ ته شته فائدې مونږ ته نشته دي ما ته جواب بالکل ټیک راکړي لکه زبر بر سټوډنټ ته په اړي خراسان سټوډنټس ما سره دي اې د سم چې say for example ته 7 + 7 هم استعمالول شي دي نه say for example چې مساوي دي چې 7 8 کې او تاسو له انسر 14 درکې او که say for example just some say 7,7 ورکما نو say for example دا ما ته 14 راکې دا ما through function او دا ما ته say for example formula باندې مې کو دي زنه اوس function is a better thing to go اوس the important دوه ما ته انسر راکو but this answer is really preferable دا ډیر خدمه سره نو مطلب دا چې کلم تاسو سافټویر انجینیرینګ رولز فالو کوئ کنه نو هغه کې بس تاسو سونه ډیټا ممبرز چې کوم دي अब همیشه د لپاره پرایویټلی ډیفاین کیږي او چې سونه فنکشن دي دا موږ پبلکلی ډیفاین کو دا ولې ځکه زوړم چې زما د ګوره داسې کنه تاسو ما پرونه مو چې د ډاټ نه پس چې کوم نوم تاسو درکې دا مونږ اکسس کولی شو دا غي ویریبلز او دا غي سټرکچر مونږه اکسس کولی نشو د دې د وجه مونږ دا همیشه لپاره دا فنکشن پبلکلی ساتو چې هر یو کس پکارو کی چې دا غي بیهایند کم ویریبلز دي کم ساخت کم سټرکچر دي هغه څوک ډیفاین نه کی د دې د وجه هغه مونږ همیشه لپاره پرایویټ ساتو تاسو خپل سوچو کې کنه تاسو ما پرون د تمه الټیمیټ یو کمانډ اپلای ک پرونه ویډیو ګوره command1.caption command1.caption نو ګوره دا کیپشن چې کوم سره ښکارې ده پرو می تاسو دا یو مثال په اکسس کې درکدل نه نو دا command1.caption چې کوم دی دا کیپشن زما څه شي دی دا زما ممبر فنکشن دی دا زما ممبر فنکشن دی په دې کې تاسو تما پرونه وي چې به کې چرته سه فار ایگزامپل زیو ممبر فنکشن ډیفاین کوم کنه نو یاد ساتئ دا کیپشن دا زما ممبر فنکشن دی this is my member function او دا کمانډ 0 چې کوم دی کمانډ چې کوم ما سره دی دا زموږ کلاس دی this is our class ٹھیک ہے نا this is our class etc خو دا دې کلاس چې کوم دی ما کمانډ آبجیکټ جوړ کړی دی I make an object ما دا غي آبجیکټ جوړ کړی دی دا دې کمانډ ما آبجیکټ جوړ کړی دی obj څنګه چې تاسو کوم نو مطلب دا دی چې کوم تاسو را دا مکه پر می एग्जांपल دی پبلکلی ما یو فنکشن دی زنه ډیزاین ک او بیا سره مین ترالما او ته متولی ک چې سه عمدا سیم کلاس نیم my class capital letter هر سیات ساته my class and then I made an object او بیا دا obj dot اوس د دې کلاس ما په دې مین کې object جوړ کړ ریفرنس مې وته ورک obj لا او چې کله تاسو د یو کلاس object جوړ کې چې دا غي سونه ممبر فنکشنز دي هغه د object په واسطه باندې په ډاټ باندې تاسو هغه یو 1 by 1 access کولی شئ وګوره لکه اوس ما سره لکه ډسپلی دی so I have to use display etc this is really simple example
اوس خو ما دا اساین کو بٹ آی هاف ټو سی اوټ چې سم پای کې ما سری دي ما ته پرینټ اوټ کړه نو ګورې ما تاسو وایي چې بې دا خو ډایرکټ کوم ځای لیکلی شم چې دس از مای کلاس ډایرکټ یو لیکه او تھرو پراپر چینل به څنګه کې تھرو میتھډ به څنګه فالو کې د کلاس اینڈ د آبجیکټ په سی پلس پلس کې دا غي د لپاره به دا میتھډ او دا طریقې تاسو استعمالوي when you go and make it compile and run so you will see کچرته دی لز ورکم چې کلاس نو که زدا سیف کم here is object.display obj display کې البته تاسو ګورئ چې each and everything is all right دا په دې کلاس کې تاسو already موجود دی ٹھیک ہے نا display obj.display comes again short so the name this is assign ka you can assign the name display ogore you can take it or be run kar dijiye na so go back F11 waha and compile and run it da mushkil hai ha display so publicly widens چې موږ کوم کړو کنه چې بھائی obj خو ما سره جوړ شو او د obj ته function define کا نو بھائی what do you want to print it here سیون باندې ډسپلی فرنٹ کو خالص ډسپلی براته سیون کلا او کو ډایرکټ زو کوم obj dot پر موږ ویلو کنه چې obj dot دا غي چې کوم تاسو را ډسپلی کم دا موږ سره کنه really simple او بیا cout say obj display دلال ویډیو په موږ کتلې ده ویډیو موږ واسواله ولې یو تم نه درسته واسواله شارټکټ خو نه شارټکټ نو موږ واچول کمپیوټر د کمپیوټر ته لوي ما کې سکرین باندې وړي شو اوس بیا راوړم وای کنه شاباس کم کوم کسا پر شو who made دلته صرف ډسپلی چې هغه سیون کو کنه او ویډیو ډسپلی صرف ډسپلی ka display this and just I have to do this display and then go back and execute سیون فلو ده انت شوی کنه بس ده انت تسبسته صرف ته کال کسر nice that is the method یو ځل خپل already سیوټ شوی دی کنه بیا ماته ضرورت دی دلته رسه کوملتا just I have to call it and then I called بس خبره ختم یو ځل خپل call each and everything شوی دی کنه but just run it F11 وو دې سم just go for it بچ تاسو ویډیو نه بیا باندې ګورئ سر ها وې تاسو سره ځان سره نوٹ موټ کې نه اخلي अरे लल्लू सारे लिया करो समझ वीडियो ना बयान होगा हाँ वीडियो को बयान होगा अच्छा so already मुसर already पता का योजल already मुसर each and everything define شوی دی نو بیا دا غي د سیوټ ضرورت نشته دی ځکه ما ته ډسپلی کرا ته خدای object جوړ شو هغه ما ته ون به ورنه ته سایت کلیر نه دا زموږ په لیکچر چې کوم د کلاس او د object باره کې خبره کړو دا overall زما بلو پرینټ شو د کوډ او دا غي نه پس ما دغه کوډ چې کوم دی دغه فنکشن اکسس کولو د لپاره ما او ما مای کلاس استعمال کو او دا غي نوم می دلته می object creation کو سبا تاسو نو کوېسچن کولی شي نو دیتا موږ object creation وته ویل کیږي دلته کې the class object is created د کلاس چې دا کوم object دی کنه دا جوړ شو ما سره د کلاس object جوړ شو چې کله د کلاس object جوړ شو نو through هغه دا غي نوم object name ما سره څه دی هغه obj دی and through obj or the obj په مدد سره through obj I called a function namely so سره display دا خبره ما سره چې به say for example ما چې کوم دی یو object جوړ کو obj and I called a function او a function name ما سره څه دی display دی ما سره یو به سره څونه links وایره نو مطلب دا دی چې obj dot نو dot چې کله مطلب دا دی چې ستا په دې کلاس کې څونه publicly defined functions دي ا دې obj نه پاس کیو ماته 1 by 1 proper answer راته راکړي
نو هغه دینه پس چې کوم دی او بی جی نو دلته خو دا کلاس پراپرټي دی ته ساين شو د کلاس چې سونه ریفرنسز واغه او بی جی لور کړ او بی جی چې وکړه د سره پبلکلی فنکشن ډیفاین دی هغه فنکشن 1 by 1 ما دا ساين کړ تاسو ما یو بل فنکشن هم جوړ کړ چې say for example cuz a wide display to say for example یا print نو ما دې زنه ګورې یو say assigning مې کو چې see out this is my second function of my class دا سمې ساين کو وسوګر obj خو د جوړ شوی دی بیا کال کړي زنه obj dot say print etc دا یې ساين کړه so easily زما کوډ repetition ختم شو execute کرن کړي زنه compile it and when compile done go back and compile and run it really simple to do. This is my class and this is my second function of my class. Now where both functions چې کوم دی ما د لار نه 1 by 1 assign کړل اوس په data members ترازم today's topic that is data members اوس په say for example how to define the data members. What do you mean what is data members this شي موږ سره یاد ساته data members are the variables of your class ستاسو د کلاس چې څونه variable دي هغه مونږه هغه ته د C++ د oops د لحاظ نه ته مونږ سوي شو data members وتحصیل کې ویل کیږي او چې هغه څومره کار کوي کوم فنکشن کوي نو هغه فنکشن د کلاس مونږ data member functions وته یاد ساتي ویل کیږي نو say for example data members are the variables of your class یاد ساتي all variables or data members یاد ساتي can be defined یا must be defined privately باغ define کوي تاسو publicly مونږه define کو کار کوي خو software engineering rules دلاره نه غلط حسابي موږ سره it cannot be used سونه data members چې کوم دي تاسو با c کې نو کول int a دا variable موږ سره کنه چې به موږ variable declaration وکاو داسې اوس چې کوم دي کله موږ څومره variable پا C++ class کې define کو کنه نو موږ به هغه private کو بده سينه we have to make private او زه به الته سکوما int a etc ورته زه تاسو راغی غلطه طریقه مده توخیمه بالکل به تاسو سره مشکل نه درکې خو د سافټویر انجینیرینګ د رولز د لحاظ نه غلط حسابيږي سبا تاسو فار ایگزامپل یو پروفیشنل پروګرامر کېږي نو باید چې داسې زونه ځان ته ذهن کې خامخا بیان ساتي نو مونږه سونه ویریبلز چې کوم دی ګوره دا زما دا int a دا زما څه شي دی دا زما ډیټا ممبرز وته مونږ ویل کېږي خو عام ته مونږ څه ویل شو ویریبلز یې مونږ لپاره نو ګوره چې به تاسو ته رانګ طریقه مخه ما رانګ وته رانګ طریقه خو ته نشم ویلې خو ټیک طریقې نه ده ډیو ټو رولز ټیک نه ده مو سره وګوره که تاسو without rules say for example define کوي نو ټیک ده without rules defining the data members د rules نه بغیر مونږ define کوو نو زه به داسې کار وکړم چې say مکه hash include زه یو نوم accept کوم دلته او say یو نوم اخلم او زه ورته کوم چې say مونږ سره یو کلاس ته چاهي ته string class ورته ویل کیږي چې څونه ټیکست تاسو اخلئ کنه نو هغه لپاره مونږ کم یو کلاس اخلو string header file اخلو دا هغه لپاره یو header file یو string class پتا اوسه یو string ز define کوما C کې تاسو سره string نشته دی C++ کې تاسو سره string شته دی چې څونه ټیکست تاسو نوم څونه لینتی وی کنه نو موږ سره د پوینټر یا د اره د غستو ضرورت نشته دی we don't have که تاسو چرته سه احمد جان لیکه یا خان بلال وغیرہ سم لیکه دا ملټیپل کریکټرز دي دا غي د پر بتا سو یا اره غستا یا پوینټر غستا خو دې ځکه موږ سره دا غي خبر نشته دی we don't have موږ دې لپاره چې کوم دې string header file غستی شو we can tag them او د string د دې مطلب موږ سره دا دی چې string will accept multiple characters اغستو د پاره با تاسو دا string header file اخلئ بیا به دا غي نه پس به یو کلاس جوړ کما say string class etc او زب سو کوم د string class کې یو publicly با ز define کما string say for example name string name etc دا به define string name ما دا string name define کو او دا string name چې کوم دی دا څه چاته assign کول شي مطلب I can assign something to it what do you mean by that name اوس وګورئ دا غلطه طریقه ده موږ سره اوس یې زدا غي say for example object جوړوم creating object نو creating object د پاره بس سو کما
I have to take something زب main تراشم دي زینا او په name کې بتاسو او مغا string class object ذکر ما سره دا بز define کوم دي سره string no string class وګوره سی غټه د نو ما سی غټه ځلی کما and then I have to take obj by default زه obj استعمالو ठीक है ना so obj dot name الته موسره name دی کنه زه ودور کوم چې say for example Bilal او زه تاسو ما see out simple زه ولګو چې obj dot name etc دا به ساين کوم وزه دا غي کچرته say for example دا زه run کوم دلته if I run this کزه run کوم دلته go back compile and run damn using namespace std so go back execute the rasha and then if 11 sare run ka compile and run mata Bilal automatically print out ogore yaad sathe ma publicly pade class ki variable define ka name chamana ainde ki name rana wakhli ainde ki mala di name rana wakhli خدا طریقه کو دا په پبلک کې ما سره صحیح ده زدل ته کې دا نیم ایکسس کول شم د دې مطلب ما سره دا دی چې ډیټا ممبر is defined publicly everyone can access this دا main function چې کوم دی یا دا obj دا name چې کوم دی د string class access کول شي say for example say دا projector دی دا د class لپاره private دی دا تو کوړه وړي شي no اوس دا ما public anyone can get it دا د دې کلاس په نه بلکې دا کو public کوم چې دغه تم دا هم say for example زم say for example دا ټیبل دی دا د دې کلاس روم د لپاره private دی نو دا ټیبل بل کلاس ته زنه شموړي اصل کې او که say for example دا ټیبل ز public کوم دا زما کمپیوټر دی دا زما شخصي دی دا زما لپاره private دی کچره دا کمپیوټر د زیکس شو نو مطلب دا کمپیوټر مانه هر یو ټیچر غوښتي شي دا پبلک شما سره دا سه په یو کلاس کې به مونږ داسې سب الیمنټس دي چې هغه په پرایویټ ساتو سب پبلک ساتو everyone can get entrance to this room to this class this is called publicly it is defined say for example and each and everybody is not private matlab dekh bada se private sadu che no only the concerned class is allowed to go usko say for example tasu 9 baje class ya say for example 8 baje tasu 2 baje de class tarashno padi ke naste she no you are not allowed in that time that's why you people are private to go in this class too padi time ke tasu the private no public access ya sate munga programming ke sada sizuna public satu aur sab private satu asal ke ډیټا ممبرز به همیشه د لپاره موږ سره پرایویټلی ډیفاین کیږي اوس د دې مطلب دا دی چې دا نیم چې کوم دا ډیټا ممبر دا کوم ویریبل چې ما دلته کې اساین ک پبلکلی مطلب دا دی چې د دې کلاس کچرته څوک آبجیکټ جوړی نو دا سټرینګ نیم چې کوم دی هغه یو کس استعمالول شي everybody can use that خو یاد ساتئ که چرته دا زدیزه کې پرایویټ ولیکما یاد ساتئ بیا که تاسو ایگزیکیوټ کوئ کنه دی به تاسو له په دې ځای باندې ایرر درکړي چې سوري دا سټرینګ نیم ته نشي کولی چې دا ایکسس کړي it cannot be accessed here because it is private for this class نو ته کولی نشي دا it cannot be compiled ولې نه کمپایل کیږي دا ما سره چې کوم دی پبلکلی ډیفاینډ دی تا وی څنګه چل کې سټرینګ تال د پبلکلی ډیفاینډ کې پرایویټلی ډیفاینډ کې چې کلم تاسو say for example correct programming کوي کنه ډیټا ممبر صحیح طریقې سره اخلي نو دا به تاسو کوي د دې لپاره به تاسو یو خپل کلاسز کې یو خپل فنکشنز به جوړوي او چې تر څو پورې هغه تاسو نه جوړ کړئ تر هغه پورې تاسو صحیح توګه باندې کار نشئ کولی نو زه به تاسو دا غي صحیح ټیکنیکس پتو خما چې آیا مین ټیکنیک دا غي مسره سره مطلب می دا دی how to define the ټیک طریقې دا how to define the say data members of a class and its functions سبا د دې باره کې سوال راتلی شي how to define how to declare څنګه واضح هم data members or data functions نو اول خو member functions او data members تاسو یاد وساتئ چې data members څه شي دي او data member functions څه شي دي تاسو ته ما پرونه وی چې data members زموږ څه شي دي variable of a class دا خبر به یاد ساتئ variable of a class that would be must be protected or private within the class دا په کلاس کې سي within the class کې ودا موږ سره دا
private وي ما سره او یاد ساته member functions member function of the class member function of the class will be public of the class would be public دا به تاسو همیشه دا پارسی دا به public وي د سره you have to define this really simple دا idea به تاسو خامخا ذهن کې یاد ساتئ اوس پس دا صحیح طریقې مو سره څه دا hash include او دا غي نه پس چې کوم دی hash include او دا غي نه پس say iostream او ماغه میثډ شو ما سره صرف idea د کلیر کوم زب یو بل header file بوالما that is called string دا string نه دی د دې behind چرته سپراته دي کنه دا string چرته define شوی دی کنه ٹھیک ہے نه چې ماته ګوره که تاسو وروسته پروګرامینګ سایت باندې ډېر ډیپ لاړئ کنه تاسو ته به دا هر څه کلاس ښکاري یا به میتھډ یا به فنکشن کلاس یاد ساتئ کلاس a collection of functions یې اصل کې یو کلاس نی هغه د پرایویټ او د پبلک نه جوړیږي هغه پرایویټ کې ستا ډیټا ممبرز او په پبلک کې ستا فنکشنز نو که تاسو سوچ کوئ کنه چې کله ا ګروپ اف فنکشنز یو ځای ته راوندوم نو به یا زما کلاسي یا به زما نیم سپیسي یا به زما میتھډ یا به زما ګروپ یې اصل کې مختلف نمونه ورکړي په فنکشن او په میتھډ کې دونه خاص فرق نشته دی these are same things میتھډ هم چې کوم دی مونږ یو سټرکچر جوړ کو پای مونږ کوډ کمباین ساتو فنکشن کوم مونږ دا کوډی شو دا سیم نو زبا یو کلاس په جوړ کما کلاس سے string class etc او دا غي بس دغه سي اول پرایویټ ډیټا ممبر بوالما پرایویټ کې بس سوالما string name وختي ماته ایرر راکړه اوس پس یو دو فنکشن په جوړوم I have to make two functions number one function ما سره set name function دا بزالم او بل چې کوم دی get name function بزاخلم چې هغه نوم واخلي نو زه به سوکما همیشه د پر فنکشن چې زه ډیفاین کوم نو زه بدلتا public به ډیفاین کوم هڅه کوس د فنکشن کار راغی به پرایویټ ډیټا ممبر ما واغست دا زما ډیټا ممبر دی دا string name چې کوم تاسو ښکاری کنه څنګه تاسو ته string ډیټا ټایپ دی لکه څنګه چې تاسو الته به int استعمالو تاسو به say for example character استعمالو نو دا string زما ډیټا ټایپ دی او دا name زما چې کوم دی دا ډیټا ممبر دی او الته ته موږ variable وته ویل کېږي اوس publicly زیو فنکشن ډیفاین کوم publicly به زیو فنکشن څنګه ډیفاین کوم how to use it نو زبر امیداس کارو کوم چې say for example void set name بزولی کوم set name او په set name کې وسو string یو x په والما چې say for example د معنی دا نوم واخلي نو زبر داس کارو کوم چې دا name وسو پاس کوم x تا ولی زکا کو زدا دا نوم ز ډایرکټ اکسس کوم د مین د لارې نه زنشم کولی خو که د فنکشن په ترو باندې اکسس کما نو کولې شم ځکه دا نیم نه دی دا ما ایکس ته ډیفاین کړ نو الته خو زه پبلیکلی فنکشن ډیفاین کما نو دیم ځان سره راوالي او هغه نوم هغې ته ساین کی لکه say for example به سمپل مثال درکړم ګوره زه د سره say یا دوه کسان دي two guys زه دنه سره نشم راغستی but you are my friend زه دا دم چې بيد نه دا راواله نو ته زما پبلیکلی شوې د ار زما د ار زما د پر پرایویټ تا دنا واغستا ما تر اورسل د قصي او ربط قائم شي او تعالی ابجیکټ نیم اتوماتیکلی درکیدل سیم دې طریقې سره کیږي نو یو فنکشن لومبي فنکشن چې ما جوړ کړم به باندې نیم سیټ کیلتا ما ته وی چې به دا نیم خو ما پرایویټ ډیفاین کړی دا خو څه د مین د لارې نشم اکسس کولې نو ما دا یو فنکشن تالته مې لینک وسره نو دا پرایویټ ډیټا ممبر هی از د فنکشن پبلیکلی ډیفاینډ ا مین ز د ایکسس کوم د ایکسس کین اتوماتیکلی هغه ویریبل الته سیټ کوم او کو یاد ساتي تاسو ډایرکټلی پرایویټ نیم ډیفاین کې او تاسو فنکشن نیکل کړی پبلیکلی یاد ساتي تاسو دا ویریبل چرم نشي ډیټا ممبر نشي ایکسس کولی اوس دا خو ما سره سي د سیټ نیم د پر سیکنډ فنکشن بزو سي string زبردست یو فنکشن ولم لکه سي get name او ا get name کې بزوس دا name get کوم I have to get the name نو زبر تور کوم چې return name د name را تراکا اوس زه کول شم چې زکال ته ما x ته ډیفاین کړم پدې پترو باندې name set کو امه یو بل سره لینک کړل او د په ذریعہ باندې ما هغه name دا باندې return کراوه مې غسته نو چې کلم سه فار ایگزامپل د نما د نوم راوغست لیټس هیو اوس په داس کارم دې د لارې موږ یو بل سره ما دا رابط قائم کړ this is a perfect class وګوره هغه نیم وختي ما پبلیکلی string name ورکړو کنه that is
also can give you a proper answer, but that isn't correct. correct نه دی ما سره. زه ودې زنه اوس په زبا object create کما په زما کار دغلته ختم شو. So I have to use really simple. زه به دې زنه just الته ستا سره the class name چې کوم string class دی. Oh, oops, we haven't defined using namespace std. So zama string class چې کوم دی وګوره, this is my class, that is string class. نو زبا اومغه string class پر حواله او دا غي به یو object وګوره دې ځکه object is created and the string class all data members and functions are assigned to the obj. د دې مطلب دا شو چې په دې string class کې سونه ما سره variables دي, سونه data members دي او سونه دا غي function دي. هغه ټول ما چاله ورکړل obj ته ورکړل. او دلته به سو کوا obj.set name. وګورئ کې کوم variable چې تاسو لیکلي set name, نو هغه set name دې ځکه نوم ولیکا. زه ته مقل نوم لیکم بلال خان etc. په مغه به ته لیکم چې ما سره available دي. And here we go. اوس په دا object name څه کما I gotta make an output. دلته مې نوم set کو, اوس په get کما. نو get کول د پاره وسو کما cout او سبا کما obj get name. او مغه function چې کوم تاسو سره دی اگر حواله او ماته proper answer راته. یو باندې مې نوم set کو variable کې او په بل باندې مې چې کوم دی هغه capital name سره ما دا adjust وکړ. نو مطلب دا دی چې کلم تاسو د یو function private member access کوي کنه دا غي د لپاره پتا سره publicly function define کیږي. یو function به راخلی بل function به automatically print out کیږي تاسو لپاره proper answer. Here we go. Let's see it. Compile and run. Bilal Khan will be printed there. نو ګوره اوس که say for example زه دا function نه استعمالوم. زه ګوره زه دا function نه استعمالوم. زه داس کار کوم چې څنګه مې وخت یو function دا براوالم copy به کوم او زه به داس کار کوم چې یو بل function دا به define کوم. خو زه به داس کار کوم چې دا دی function ته نه کال کوم. Let's see. تاسو ګورئ لک او زه دې زنه سکوما obj so obj سے name direct access کوم دلته. obj.name زه ورکوم چې بلال خان دا ماته print out کا او cout او زه ورته ورکوم چې say obj.names assign کوم دې نه نو یا ساته دیو ماته الته error راکی private members کی. If I go and then save it, say you can give say private نو کچرته زه دا execute کما او زه compile and run کوما ماته وی sorry brother you cannot access this. نشه access کول دا ته څنګه چې کوم دی یو کلاس private member چې کوم دی هغه دلته access کې you cannot access this name. تاسو د یو کلاس private members چې کوم دی data members هغه ته ډایرکټ کې داغي object نشي جوړولې یا د object جوړ وم شي خو داغي هغه private member ته نشي access کولی تر څو پورې چې تاسو د private په ځای باندې ته سني لیکلې public نه لیکلې. که تاسو public ولیکې ګوره دی به تاسو له اس error نه درکې ولی now you can assign the name here. اوس هغه صرف variable name دی نو صرف دا چې کوم دی function خو دی نه only variable name دی نو هغه variable name چې کوم دی ماته access کا and give me a proper answer. ماته بیان بلال خان راکی but this is not a right method. دا صحیح طریقه نه ده موږ سره. دا غلطه طریقه ده according to rules, according to regulations. چې کلم تاسو د یو کلاس ډیټا ممبرز اکسس کوي کنه نو دا غي د لپاره به تاسو خامخا پبلکلی فنکشن ډیفاین کوي. یو فنکشن به تانه هغه نوم سیټ کوي په پرایویټ ممبر سره بدل لینک دا کوي او سیکنډ به تعالی اتوماتیکلی هغه نیم د آبجیکټ په کریټ کوي او به تاسو پرینټ آوټ کوي. نو دا موږ سره سه فار ایگزامپل د یو کلاس د ډیټا ممبر د اکسس کولو طریقې ما تاسو ته خو لیک سه فار ایگزامپل سبا تاسو نو سو کوېسچن کی او تاسو سه فار ایگزامپل دا کلاس ممبر تاسو ډیفاین کول غواړئ دا غي د لپاره به تاسو ته خامخا راځي. لیټس سی ها زه به اوپن کوم فایل اگین سنو متورکو क्लास دا کنه نو یاد ساتئ دا دی دا خو نه دا نمبر وکنه untitled 1 دا دی دا زموږ صحیح پروګرام دی چې سه فار ایگزامپل دې ته لږ پلیز دې کې سوچ کوي تاسو مطلب زما دا دی چې یو کلاس کې موږ سره دوه قسمه ایکسس موډیفایر کې دي شي یاد نه هته درې کې دي شي مثلا پرایویټ پبلک اینڈ پروټیکټډ پروټیکټډ بیا تاسو ته ایگزامپل درکوم
همیشه لپاره د یو کلاس چې کله جوړیږي کنه نو په کلاس کې موږ سره ممبر ډیټا ممبرز وي او ممبر فنکشنز وي آسان خبره تاسو ته بعد تکرار کوم سونه ډیټا ممبرز چې کوم دي هغه زما پرایویټ وي سونه ویریبلز چې موږ په یو کلاس کې ډیکلیئر کوو کنه هغه همیشه لپاره پرایویټ وي او چې سونه ډیټا ممبر فنکشنز موږ ډیفاین کوو کنه هغه موږ سره پبلک وي زه چې کوم دی د یو کلاس چې کوم دی لکه سه فار ایگزامپل چې کوم ډیټا ممبرز پرایویټ واخلم یاد ساته هغه ډایرکټ چې کوم دی داغه آبجیکټ جوړیږي ما سره خو داغه هغه پرایویټ ممبرز چې کوم دی ډیټا ممبرز هغه زه ډایرکټ دلته نشم اکسس کولی I cannot access داغه مقصد د پاره چې سونه ویریبلز اخلم سونه ډیټا ممبرز اخلم اب ما سره پرایویټ وي او همدغه پرایویټ ممبرز چې کوم دی اب چا سره د چا په ترو باندې به اکسس کوم اب د یو پبلک فنکشن په ترو باندې اکسس کوم نو ما داس کارو کو چې دا پرایویټ ممبر ډیټا ممبرز چې کوم دي دا زه داغه آبجیکټ جوړوم او دا اکسس کوم نو داغه د پاره ما سره چې کوم دی یو پبلک فنکشن ډیفاین کول پکار دي چې یو به داسې کارو کې چې دا پرایویټ ممبر به یو فنکشن ته اساین کما او بل به ګیټ کی او دا غي آبجیکټ به جوړ کما هغه ته به ویلیو اساین کما ماته پراپر انسر راځي پېښه به کنه زما د ټولې د هر څه مطلب خبره دا چې سه فار ایگزامپل په یو کلاس کې تاسو دوه قسمه ممبرز کې دي شي دا د یو کلاس هغه یو چې کوم د ډیټا ممبرز کې دي شي یو یاد ساتئ یو ډیټا ممبرز کې دي شي ډیټا ممبرز او بل چې کوم دی ډیټا فنکشنز تاسو سره کې دي شي سوري ممبر فنکشنز تاسو سره کې دي شي دا کې دي شي یاد ساتئ بل نوٹ چې سه فار ایگزامپل تاسو څومره ډیټا ممبرز چې کوم دي اب همیشه لپاره پرایویټ وي ډیټا ممبرز به همیشه لپاره دا غیر لپاره چې کوم اکسس موډیفایر استعماليږي کنه اب همیشه لپاره تاسو رسی اب پرایویټ لکه مثال زه یو ویریبل ډیکلیئر کوم کلم چې ماته یو کلاس جوړ کو پای کې ویریبل والا چې کله کلاس جوړوم نو دا غنه پس مای کلاس او دا غنه پس چې کوم تاسو رقم ډیټا ممبرز اساین کیږي نو اب ته پرایویټ اساین به کې او دا غنه پس په الته انټ ا یا وټ ورته تاسو اساین کوي نو کولی شي بلکای کې ما سره سه فار ایگزامپل ډیټا ممبرز وي ډیټا ممبرز نو کو چرته کې ډیټا ممبر اخلم ممبر فنکشنز اخلم نو یاد ساتئ ممبر فنکشنز با همیشه د پاره یاد ساتئ دا به موږ پبلکلی ډیفاین کوو دا به پبلکلی ډیفاین کیږي په کلاس کې دنه نو کو کلاس تاسو والے مای کلاس ایټسټرا او دا کې نه پس چې کوم دې ز پرایویټ ډیټا ممبر واخلم نو دا پرایویټ ډیټا ممبر نه پات چې کوم دې که تاسو انټ ا یا وټ ایور اخلئ پبلک چې سونه فنکشنز دي نو هغه تاسو چې کوم دې پبلکلی ډیفاین کوي تاسو لکه say function 1 نو اب تاسو رې اساین کی پبلکلی ٹھیک ہے نا اب خامخا تاسو رې اساین کی it could be defined چې function say دغه سي موږ اساین کو 1 او بیا دغه لپاره say for example 0 so elements اخلم function 2 نو کو دغه لپاره say element اخلم دغه سي او دغه نه پس تاسو main class به کلوز کیږي او دغه نه پس دغه main object چې کوم دی زوز دلته کې به object creation څنګه چې تاسو ته already program section کې تل define یو بل موضوع تر اعظم چې سٹارټینګ دی د کلاس او د آبجیکټ باندې تاسو کلیر شوي چې به کلاس ان آبجیکټ کنسپټ څه دی نو کو تاسو اره ډیفاین کوئ او تاسو کلاس کې دنه ډیفاین کوئ کچره تاسو سه فار ایگزامپل لوپ سخلې نو هم تاسو کلاس کې ډیفاین کوئ وغیرہ وغیرہ اوس ګوره چې تاسو یو لوپ ډیفاین کوئ کنه if you want to apply a loop نو ګوره په دې کلاس د کې سټرکچر صرف ځان سره یاد کې hash include say for example iostream.h etc iostream وګوره دا به شي ما سره او دا ټیک دی iostream او دا غینه پس چې کوم دی مغه using name space std او دا غینه پس class my class etc او دا غینه پس چې کوم تاسو دا غي brace scope define کا data members we data members assign کا data members ni assign what you want to go with ठीक है ना पब्लिकली डिफाइन का नو को تاسو लूप डिफाइन کوي کنه نو पब्लिक او دې زنه سه فار ایگزامپل for डिफाइन کول شي کنه او ډایرکټ خو فار نشي کولی فنکشن وکړه چې سه فار ایگزامپل void display etc int a ठीक है ना او چې کله هغه ساين کې بیا دا غي نه پس کوم دی یو کین اساین یا اوس کوم سره سه دې ته اساینینګ نشته دی نو بس تاسو کلوز کې دې سره ډایرکټ راشي or we could just say int a or say for example a equal to 1 a less than or equal to 10 a plus plus
ٹھیک ہے نا دا بشي بیا غ سی اوټ کدي زینا تاسو په ټول دې ځای کې کار کوي مین کې خو تاسو سم نشته دی کلاس کې بدل نه تاسو ډیفینیشن کوي so the value is equal say for example this is into a ٹھیک ہے نا او بیا بس تاسو فنکشن کار ختم شو بیا به تاسو مین تراشه پای کې تاسو دا my class دا obj and obj dot what you display etc بس دا غراته ډسپلی دا دا پراپر طریقه ده ګورې کنه تاسو ها okay so you can define for key ls then or equal to نو دا د دې طریقې سره بتاسو مطلب مې دا چې د کلاس او د object دا structure بتاسو ذهن کې خامخا ساتي اسنه چې تاسو loops شرط دې ځکه بیا ډیفاین کې نه په C++ کې یاد ساتي دا یو پروګرامینګ کنسپټ کې مونږ دا مین نه دی مین دا همیشه د پاره ساتو کلین ساتو وګوره که چرته ما سره دا اوپس کنسپټ نو زما وګوره سونه خطرې کې سره د کوډ ډیټیل زما په کلاس کې پروت دی او دا غي د کوډ ډیټیل چې کوم هغه سمری دا ما سره په مین کې پروت دی سره دا خو یو کلاس شو دا د کلاس په بغیر ډیم کلاس جوړو of course we can assign بیا چې کله ته جوړې کنه نو مغه لکه my class 2 obj2 به تاسو سره جوړیږي obj2 ځکه دا کلاس 2 object 2 راته یو کلاس ته ماوس ته بل کلاس جوړ کړ dit د ماوس کلاس ځانته اساین کا د ماوس obj2 ته اساین کا بل یاد ساته یو خبره ګوره لکه تاسو دی int ته ځکه نه دی int ته ځکه نه لکه یو سټوډنټ مانه د یو کوېسچن کې چې سر دا سی اوټ نه دی سی اوټ د دې کم ځای کې کلاس پروت دی تام ذهن ته راځي کنه تاسو نه راځي د دې کم ځای کې پروت تاسو ایلیمنټس نو ګوره دا نه دی په دې باندې چې کله تاسو کنټرول د کیبورډ نو نیسئ کنه کنټرول چې دا کم ځای کې پروت دی چې کلیک پیو کې کنه نو ډایرکټ راوي چې ایکسټرن آیوستریم سی اوټ لینک ټو سټانډرډ آوټپوټ سره دا موجود دی او ګرځي چې دا غي لپاره سونه سورس کوډ به تاسو سره اویلیبিলিټي وي نو ګره دلته الریډي دا شوی دی کله باندې کنټرول اساین کې نو مخ کې نزي مطلب دا د کلاس ته او وګوره دلته که تاسو په دې باندې کلیک کوئ کنه کلیک نو ګره دې تاسو لا کلاس الیمنٹ درکې خو بوزي موتنه ولې نه بوزي کچر تماته د سی اوټ د کوډ پته ولګي دا د دې سی اوټ د کوډ ماته پته ولګي دا نو بیا خو زه د په انټرنل سټرکچر کې هغه چینج راوستې شم نو یو هدف اور تاسو راولي چې ګوره دا link to the standard output input link to the standard output link to the standard error link to the standard error وګوره ښکاری کړه تاسو ته since cout ser silog دا په او سټریم کې پراته دي تاسو دا په کومه ځای کې پراته دي او سټریم کې یعنی آیو سټریم کې دا ټول چې کمباین کې نو دینه آیو سټریم تاسو سره جوړیږي دا سلور وانه فنکشن ماته پته ولګی دا چې دا په آیو سټریم کې پراته دي ایکسټرنل مطلب دا چې دا د ایکسټرنل نه دی ته امپورټ کړی دی اصل کې نو سماده پته ولګی دا چې دا ایکسټرنل ما سره ریزرو ورډ دی دا آیو سټریم چې کوم دی دا د یو نیم سپیس دی یو کلاس دی اصل کې ما سره او په دې نیم سپیس کې تاسو سره دا فنکشن ډیفاین شوی دی وګوره سونه طریقې سره ډیټا هایډینګ اپلای کړی دی او کنه دی اپلای کړی دی پرون تاسو مو وکړه سن استعمالول شي سی اوټ استعمالول شي خدای کوډ کې څه چینجز نشي راوستي تاسو یو کین ناٹ ډیفاین دیم نو مطلب دا دی چې سونه نیم سپیس تاسو ریډي کړه پروګرامینګ سایت ته چې کله تاسو مخکې روزه دا کنسپټ پتا سو اتوماتیکلی کلیر کیږي چې دا هر څه به تاسو اخر کې وایي چې دا ان ډیټا ټایپ نه دی اسی وته مونږ ډیټا ټایپ وایو بلکې دا ان زما د پاره یو نیم سپیس دی چې په دې کې ال د کې کوډینګ کړي چې به د دینه الیمنټس په ال ته پټ اپ کې وي دې براته دا ا ار ار ارے چې کوم دی یا وټ ایور تاسو ډیفاین کوي خیر خو زموږ سټرکچر دی هغه خپل باندې نومینیټ کو خپل باندې جوړو خدا ارے څنګه جوړیږي دا برېسز چې کوم نوم سره راشي دا الریډي ډیفاین شوی دی دا کلاسز دي ما سره these are the classes دینه مخکې چې بیا تاسو ځانو بیا به د دې کنسپټ پرورو تاسو نور چینج کیږي یا به تاسو دا ویریبل ډیټا ټایپ پس نه ګرځي بیا به آبجیکټ پس ګرځي بیا دا آبجیکټ فردر تقسیم کړی دی نو رو اخر کې چې بیا تاسو پروګرامینګ هاي ته لاړ شئ البته تاسو ته آسان شي خو تاسو بیا دا غي بیهایند سوچ کې چې او وګوره د دې آبجیکټ شاته سونه میتھډز او دا کم آیډیاز وی نو تاسو د دې سی پلس پلس نه 1 by 1 هغه ستې تاسو یو کین اډ دم یو بل ټاپک تر اعظم کنسټرکټر اینڈ ډیسټرکټر let's see another topic is very important for you guys that is also a part of your C language C++ program that is called constructor and destructor well okay na mada
course constructor and destructor. Constructor and destructor, what do you mean by these two? या साथे constructor यो दासे function दे member function दे दा यो function दे मासर constructor से कई constructor is a member function of the public access modifier of a class. ठीक है ना? जब simple दा assume ची of a class the your class your dasi function chaha automatically pakhpala bandi fire shi execute shi this is the para the garbage collection da khatmolo da para asal ki dear see na constructor asal ki your dasi member function de your class chi the garbage collection da khatmolo da para they automatically fire कीगी execute कीगी मुसरा याद साथे तो the constructor function is a member function of a class the constructor ने उदासी function दे चिद्दा automatically execute कीगी fire कीगी object जोड़ शिविम नहीं होते execute शिमा सर object से दे हाला जोड़ शिविम नहीं और they automatically execute शिमा था that's the para the garbage collection ختم ولا the para لکه say for example تاسو ترازه دی روم ترازه او دا غوینه مخکې دا کسره شو د روم تاسو ته صفا کی he is a constructor say for example زه دی روم ترازم دی لپټاپ دی دغه ته کینم دا غوینه مخکې زما لپټاپ هر څه دی ته کنیکټډ دی دا constructor دا کار کوي constructor یاد ساته یو سو پراپرټیز دی constructor یاد ساته has no return type ګوره شاباس بل څه کې مصروفه کېږي constructor has no return type constructor the pariyat sate gore se return type nishte de like singa jeta so void display ki work kana void display ya int display वगैरह the constructor ch kam se return type nishta no return type aw ya sate constructor taso ba constructor pe program ki basinga pejane ch kala the class name or the your member function name bilkul same to same rashi ch kala the class name or the member function name Yoshan Rashi nu ya sate taso सोच ځان سره وګ چې دا ما سره constructor define شوی دی نو یا ساته constructor name constructor function name and class name will be the same so you can guess it تاسو سوچ کولی شئ چې دا constructor دی ما سره simple مثال درکم هغه داسې دی لکه زه کوم چې class my class ठीक है ना पाए किताब पब्लिकली your function define कर दे function publicly define की क्या नज़र है माँ जैसे for example my class हज़ार कैसे assigning को कमा say look like that तो तासुगुरे चियो खुद function return type निश्चित दे बल the my class और the function name same दे नो को दे public function के तासु तक class name same अगस्ती सोच के चिदा तासरा से दे तासरा constructor this is a constructor असल की उदास member function दे چې د ستا memory locate کوي جوړي د ستا memory locate کوي جوړي نو ځکه هغه ته مونږه constructor وتا اصل کې ویل کی